Good morning. Today we are discussing the one more important concept is known as virtual base classes. Virtuality, the word. Virtuality means invisible. For example, oxygen is a virtual component for a human being in the world. We didn't see that one, but we can use that one. Yeah, same like that is the meaning of virtuality. Now coming to the virtual base classes. After completion of this inheritance, you can come to the virtual classes, virtual base classes or virtual functions. A virtual base classes purpose used to prevent multiple copies of the base class from being present in an object derived from those objects by declaring the base class as a virtual when it is inherited. Simply, what is the meaning of this virtual base class means? In our inheritance, you can create the base class. For that base class, you can create the derived class. Okay, very nice. For a single base class, you can create the number of derived classes. For a derived class, you can create the one more intermediate base class is created with that one. Base class, intermediate base class, and derived classes like this hierarchy will be going on in our inheritance. After that, when you are creating the object for the classes in your inheritance, ఇంతకు ఇన్హెరిటెన్స్లో దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? బేస్ క్లాసు డెరైవ్డ్ క్లాస్ రెండు ఉన్నాయి. బేస్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్డ్ క్లాస్ కాపీ అయిపోయింది, కానీ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి క్రియేట్ చేయాలంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్కి మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలా. డెరైవ్డ్ క్లాస్కి మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా, బేస్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇలాగ నేను ఒక సింగిల్ బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక సింగిల్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఓకే. నేను మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని వచ్చాను అనుకోండి, మల్టిపుల్ క్లాసెస్, మల్టిపుల్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, ఆ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చింది అన్న విషయం అంటే మల్టిపుల్ కాపీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బేస్ క్లాస్ ఒకటే, బేస్ క్లాస్ నుంచి నేను నెంబర్ ఆఫ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన అంటే సేమ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఉంటుంది, లేదా సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ విధంగా డూప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు అవాయిడ్ చేసే దానికోసం నేను యూజ్ చేసే చిన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే వర్చువాలిటీ. అర్థమైంది? ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే, రీయూజబిలిటీ ఉంది. ఈ రీయూజబిలిటీలో నేను మల్టిపుల్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని డూప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసే దానికోసం నేను ఈ వర్చువల్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. It is one of the important virtual functions. A virtual function is a member function that is declared within a base class and redefined by a derived class. Simply, virtual functions simply will be declared in the base class. Only prototype will be declared in base class and redefined in the derived class. Next, virtual functions implements one interface to the multiple methods philosophy under the polymorphism. ఇది మెయిన్గా పాలిమార్ఫిజం టెక్నిక్లో యూజ్ చేస్తారు. వర్చువల్ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్ పాలిమార్ఫిజం టెక్నిక్. The virtual function within the base class define the form of the interface to that function. Interface means communication. Interface means communication with the class or member function or data. Each redefinition of the virtual function by a derived class implements its operation as it relates specifically to the derived class. That is, the redefinition create the specific method. Redefinition అంటే వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ డెరైవ్డ్ క్లాస్లోకి వచ్చినాక రీడెఫినేషన్ చేస్తారు. ఆ రీడెఫినేషన్ చేసేప్పటికి అంటే సార్ బేస్ క్లాస్లో ఓన్లీ ప్రోటోటైపే క్రియేట్ చేసి ఉంటాం. ఎందుకోసం? అబ్స్ట్రాక్షన్ పర్పస్ కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈచ్ redefinition of the virtual function by a derived class implements its operation as it relates స్పెసిఫికలీ టు ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఇంకోటి, ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంతకీ వర్చువల్ క్లాస్లో ఉన్నామా లేదా అని చెక్ చేసానికి ఒక చిన్న లింక్ ఒకటి ఉందండి. ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్ఫేస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇంటర్ఫేస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టే. వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం పాలిమార్ఫిజం టెక్నిక్లో ఉన్నట్టు అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. To create a virtual function, precede the function declare in the base class with the keyword virtual. నేను వర్చువల్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ సెషన్లో
నేను మెంబర్ ఫంక్షన్ ముందర వర్చువల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. ఇట్ ఇస్ ద కీవర్డ్, ఇట్ ఈస్ ద రిజర్వ్డ్ వర్డ్. ఓకే, వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ బేస్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసే వర్చువల్ ఫంక్షన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఓవర్ రైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సరే, వెన్ యాక్సెస్డ్ నార్మలీ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ బిహేవ్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్. అంటే ఇది ఏదో కొత్త టాపిక్ కాదండి, మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే జనరల్ మెంబర్ ఫంక్షను, ఇన్లైన్ మెంబర్ ఫంక్షను, ఫ్రెండ్ ఫంక్షను, ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ మెంబర్ ఫంక్షన్, అలాగే అవన్నీ కూడా మెంబర్ ఫంక్షన్ క్లాస్ సంబంధించినవి. అలాంటిదే ఈ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ అనేది కూడా, ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాదు. When accessed normally, virtual functions behave just like any other type of class member function. But virtual functions' importance and capacity lies in supporting the runtime polymorphism when they accessed via pointer. Runtime polymorphism. Polymorphism అంటే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్లో polymorphism for the purpose of reusability. Poly means many, morphism means is a form, multiple forms using single technique. Multiple works should be doing a single program, that is called as polymorphism అని చెప్పుకున్నాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఆ పాలిమార్ఫిజం టూ టైప్స్ నేను చెప్పుకున్నాం. కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం చెప్పుకున్నాం. ఈ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే దేని గురించి వస్తుందంటే, when I am working with the virtual functions, it belongs to the runtime polymorphism and pointer concept యూజ్ చేస్తుంటాను. How to create and implement the runtime polymorphism? Create the base class. Pointer can be used to point to the object of any class derived from the base. Initialize the derived objects to the base class object. ఇక్కడ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ కొంచెం అలా వచ్చింది. పాయింటర్స్ గురించి తెలిసే, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అని తెలుసు, పాయింట్ ఉంటుందా మెమరీ అడ్రస్ అని కూడా తెలుసు. పాయింటర్స్ అంటే అవి యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. క్రియేట్ ద బేస్ క్లాస్ పాయింటర్ can be used to the point to an object of any class derived from that base class. Virtual functions. The redefinition of the virtual function by a derived class appear similar to the function overloading. No. The prototype of a redefined virtual function must be match exactly the prototype specific in the base class. నేను వర్చువల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, నేను వర్చువల్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. ఈ వర్చువల్ ఫంక్షన్కి బాడీ అంటే ఏంటంటే లాజిక్ ఆఫ్ ద టాస్క్, ఆ ఫంక్షన్ రాసే లాజిక్ అంతా కూడా ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే నేను డెరివేటివ్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, బేస్ క్లాస్లో కాదు. Restrictions. When I am using this virtual classes, what are the rules will be followed? All aspects of its prototype must be the same as base class, virtual class. Virtual functions are non-static member functions. Virtual functions cannot be friends. Constructor functions cannot be virtual, but destructor functions can be virtual. ఫస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి, రూల్స్ ఏంటంటే ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటైప్ అంటే నేను ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన బేస్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన ప్రోటైపే. ప్రోటైప్ అంటే ఓన్లీ ఫంక్షన్లో లాజిక్ని డిక్లేర్ చేయను, నేము రిటర్న్ టైప్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తాను, వర్చువల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. ఈ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కానీ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్గా ఉండకూడదు, ఫ్రెండ్గా కూడా యూజ్ చేయకూడదు, వీటిని కన్స్ట్రక్టర్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే అండి, బట్ డిస్ట్రక్టర్ మాత్రం ఈ వర్చువల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద వర్చువల్ ఫంక్షన్ redefinition by a derived class. Destructor functions can be virtual, yes. In large projects, the destructor of the derived class was not called at all. This is when the virtual mechanism comes into our risk. By making the base class destructor virtual, both the destructors will be called in order. ఆటోమేటిక్గా ఈ డిస్ట్రక్షన్ కాల్ చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ కానప్పుడు. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, ఇంతకుముందు ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. Function overloading is the process in which a member function that is declared within a base class and redefined by a derived class to implement the one interface multiple methods. One interface with multiple methods. Calling a virtual function through a base class reference.
calling a virtual function through a base class reference. Reference అంటే పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Since the reference is an implicit pointer, it can be used to access virtual function. When a virtual function is called through a base class reference, the version of the function executed is determined by the object being referred to the at the time of the call. Okay, base class reference దీన్ని పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు వర్చువల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇది బేస్ క్లాస్ యొక్క రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద వర్చువల్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్. బేస్ క్లాస్ overridden. Hierarchical. Virtual functions are also hierarchical in nature. Means derived class fails to override a virtual function. The first redefinition found in reverse order of the derivation is used. ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ అప్పుడు మెయిన్గా యూజ్ చేస్తుంటారు. ఒక బేస్ క్లాస్కి నేను మల్టిపుల్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్లు యూజ్ చేస్తాను. ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్లో నెంబర్ ఆఫ్ డెరైవ్డ్ క్లాసులు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి డెరైవ్డ్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్లో మొత్తం కూడా సేమ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ రిపీటెడ్గా సేమ్ కామన్గా జిరాక్స్ కాపీలా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. వాటిలో నేను ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నది అర్థం కాదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉంటుంది. ఏ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ 1కి సంబంధించిన ఇంటర్మీడియట్ బేస్కి సంబంధించిందా, ఇంటర్మీడియట్ బేస్ 2కి సంబంధించిందా, ఏ బేస్ క్లాస్కి సంబంధించింది ఇంతకీ మెంబర్ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే సేమ్ నేమే కదా ఉంటుంది, ఏ బేస్ క్లాస్ సంబంధించింది అన్న కన్ఫ్యూషన్తో ఉంటుంది. కాబట్టి నేను దానికప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ వర్చువల్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టే రిమైనింగ్ ఇప్పుడు వర్చువల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్కి ఆ క్లాస్లో మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ క్లాస్ వర్క్ అన్నీ హైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్కడైనా వర్క్ చేసిన డెరైవ్డ్ క్లాస్లో మెంబర్ ఫంక్షన్ ఫెయిల్ అయినా ఈ వర్చువల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. This is the first definition. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ మళ్ళా దీంట్లో ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాం. A pure virtual function is a virtual function that has no definition within the base class. No definition in the base class. It is called pure virtual functions. When a virtual function is made pure, ఎనీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ఇట్స్ డెఫినేషన్. అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్లో దాని యొక్క డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేయాలా. ఇఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఫెయిల్స్ టు ఓవర్రైడ్ ద ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్, ద కంపైలర్ టైమ్ ఎర్రర్ విల్ బి రిజల్టెడ్. అంటే ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అయితే ఫెయిల్ అయింది ఈ ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్కి అంటే ఏం ఎర్రర్ వస్తుందంటే వెన్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్యూర్ దెన్ ఆల్ డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ మస్ట్ బి ఓవర్రైడెడ్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఫెయిల్స్ టు ఓవర్రైడ్ ద ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్, ఓవర్ రైడింగ్ జరిగినప్పుడు. నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. ఏడిటి అని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ పడతాడు లేదా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి డిఫైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటూ ఉంటాడు. సింపుల్ ఆన్సర్, ఏ క్లాస్ దట్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సెకండ్ అండి, ఏ క్లాస్ దట్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్లాస్లో అట్లీస్ట్ ఒకటి కానీ మినిమం ఒక ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్గా చెప్పుకుంటాం. హియర్ నో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బి క్రియేటెడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాన్స్టిట్యూట్స్ an incomplete type that is used as foundation of derived classes. When you are using the virtual functions, we can achieve the most powerful and flexible ways to implement one interface multiple methods. ఒకే ఒక ఒరిజినల్ కాపీతో మల్టిపుల్ జిరాక్స్ కాపీలు తీసినట్టుగా వన్ ఇంటర్ఫేస్ ద మల్టిపుల్ మెథడ్స్, ఒకే దెబ్బకు రెండు పెట్లు అన్నట్టు చెప్తారు కదా ఆ విధంగా. వెన్ we create a class hierarchy that moves from general to specific class. When using this one, we can define all common features and interfaces in base class. Specific actions can be implemented only by derived class. We can add new case easily. కొత్త క్లాస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి మెయిన్గా క్వశ్చన్ పేపర్లోకి వచ్చేది
ఈ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ ఎర్లీ అండ్ లేట్ బైండింగ్ అడుగుతుంటారు. ఎర్లీ బైండింగ్ ఏంటి, లేట్ బైండింగ్. బైండింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా టైప్ కానీ డేటా టైప్లో పాస్ చేసిన వాల్యూస్ ఆ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళి స్టోరేజ్ అని బైండింగ్ అంటాం. బైండింగ్ స్టోర్ ద వాల్యూస్. ఎర్లీ బైండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయ్యే టైంలోనే మనం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్లో ఆ వాల్యూ స్టోరేజ్ అని కంపైలేషన్ బైండింగ్ అనొచ్చు. దీన్ని ఎర్లీ బైండింగ్ అంటారు. లేట్ బైండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంపైలేషన్ జరిగినాక రన్ టైంలో కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్గా ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఆ వాల్యూస్ని తీసుకుని ఆ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని లేట్ బైండింగ్గా చెప్పుకుంటారు. ఓకేనండి. ఎర్లీ బైండింగ్ మీన్స్ కంపైల్ టైం, లేట్ బైండింగ్ మీన్స్ రన్ టైం అని గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. ఎర్లీ బైండింగ్ రెఫర్స్ టు ఈవెంట్ దట్ అకర్స్ అట్ కంపైల్ టైం. Early binding occurs when all the information needed to call a function is known at compile time. అంటే కంపైల్ టైం ముందుగానే ఏ వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ ఉంది, ఏ ఫంక్షన్కి ఏ టైప్ పారామీటర్స్ ఉంది, దాని వాల్యూస్ ఏంటని ముందుగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఫంక్షన్ కాల్స్, ఓవర్లోడెడ్ ఫంక్షన్ కాల్స్ అండ్ ఓవర్లోడెడ్ ఆపరేటర్స్. లేట్ బైండింగ్ రెఫర్స్ టు ఫంక్షన్ కాల్స్ దట్ ఆర్ నాట్ రిజాల్వ్డ్ అంటిల్ రన్ టైం. రన్ టైం అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడే, కంపైల్ టైం కాదు. లేట్ బైండింగ్ కెన్ మేక్ ఫర్ సమ్వాట్ స్లోయర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లేట్ బైండింగ్ ఎర్లీ బైండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ లేట్ బైండింగ్ అంటే రన్ టైంలో జరిగే కాన్సెప్ట్ని దేని ద్వారా వర్క్ చేస్తుంటే వర్చువల్ ఫంక్షన్ ద్వారా వర్క్ చేస్తుంటాం. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద లేట్ బైండింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.